same and adjust at regular and short intervals. এখন আমরা দেখি বেনিফিট কি হবে। Modify course of disease, capable of restoring residual beta cell function in the short term, providing the basis for a better response to the different maintenance therapies. Early basal insulin, low risk of hypoglycemia and weight gain, and was cardiovascular safe in high cardiovascular risk origin. Early insulin, the risk of microvascular outcomes in the patient with a baseline HbA1c level less than 6.4%. What is the analysis? সাউন্ডটা মুট করা দরকার, মুট করতে হবে আসলে। পোস্ট প্রচুর সাউন্ড আসতেছে, রিক্সার শব্দ আসতেছে। তো এখানে আমরা দেখছি মিন HbA1c এট বেসলাইন মাইনাস দেখা যায় GLA এবং ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ যদি দেই, এবং এটা দিলে আমাদের বেসলাইন লিড টু twice the number of patients reaching the goal, similar hypoglycemic event rate compared to oral antidiabetic, greater treatment satisfaction. When glycemic control becomes difficult with sulfonylurea agent, insulin therapy should be introduced as soon as possible. In other words, while sulfonylurea doses are still low, the introduction always reduction of sulfonylurea dose in type 2 diabetes mellitus patient failing to achieve control with oral antidiabetic alone. Insulin glargine is a useful strategy in the clinical practice without causing serious hypoglycemia. Hypoglycemia chance কম থাকে সেটা আমরা আগেও বলেছি। বেনিফিট কি হবে? Having an insulin inadequate may offer benefit to patient on insulin. In a 87 study by epagliflozin add-on to basal insulin demonstrated mean HbA1c reduction of -0.5% APG fasting differ of 10 milligram per deciliter, body weight reduction 2 kg, no increased risk of hypoglycemia, mean insulin dose reduction. Observation period, HbA1c and fasting blood sugar decreased significantly after the introduction of treatment. Follow-up group. HbA1c decreased significantly after the introduction of insulin. যদি গ্লাইকোজেন start করি, the dose of insulin increased significantly after introduction. No significant changes were observed in body weight. Body weight এর মধ্যে কোনো significant change observe করা যায়নি। Among the 11,192 patients who finished the 12 weeks study, 6,603 patients, 59%, achieved the fasting blood sugar target, যেটা আমাদের 6, with the majority 40% of the people, 11,192 patients, with the first 4 weeks. The type of insulin can influence persistent with therapy. Diabetes study of persistent with basal or premix as fast insulin after becoming uncontrolled on oral glucose lowering therapy. So, can we start with premix insulin? Answer is premix insulin hypoglycemia 43 এই স্লাইডে দেখা যাচ্ছে, অথচ গ্যালাক্সিন দিলে 16%। ওয়েট গেইন দেখা যাচ্ছে 54, এখানে 35, আর ডেইলি ইনসুলিন ডোজ 78.5 and 51.3.
The rate of overall confirmed hypoglycemia was significantly higher for insulin. Concept in early insulinization, basal insulin, early along with newer or older oral therapies, has the advantage of low hypoglycemia and weight gain. Studied with glargine helped establish basal only therapy in the combination with oral antidiabetes established as a first line approach in type 2 diabetes mellitus. Starting with right dose and optimal titration can lead patient to reach goal with lower incidence of weight gain or hypoglycemia than human analog premixed insulin. Observational studies from Asia and the world support real world effectiveness. Origin trials support long term and safety. Thank you. Any question? Post কি আছেন? এনায়েত ভাই বা কবির ভাই কেউ আছেন? কবির ভাই, এনায়েত ভাই? আচ্ছা, অডিয়েন্সের মধ্য থেকে আমি কন্টিনিউ করি নাকি? হ্যাঁ, এনায়েত ভাই নাই? আচ্ছা, তো এনায়েত ভাই কোশ্চেন তো করবে। এনায়েত ভাই কি আছেন? আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, যেহেতু আমি হোস্টকে পাচ্ছি না। মিউট করা না। আচ্ছা, তো ডাক্তার স্যারের তো স্পিচ শেষ হয়েছে, প্রশ্ন উত্তর করব আমরা। ডাক্তার আসিফ প্রশ্ন করেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আর্লি ইনসুলিনাইজেশনের বেনিফিটটা কি, মানে অ্যাডভান্টেজটা কি, এবং হলো নেক্সট প্রশ্ন হলো যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন কি কি ইনসুলিন আর্লি ইনসুলিনেশনের সাথে যদি অ্যাডভান্টেজ হয় আর্লি ইনসুলিনেশন, এবং তার সাথে আমার কি কি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে হবে, এটা হলো প্রশ্ন। আর কার কোনো প্রশ্ন আছে? তো আমি এই প্রশ্নের অ্যানসারটা দিতে চাচ্ছি। হোস্ট কি আছেন? আচ্ছা, আমরা শুরু করি তাহলে। আচ্ছা, অবশ্যই আর্লি ইনসুলিনেশন হলে আমরা জানি যে আমরা এটা নিয়ে অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে যে বিটা সেল মেইনলি আমাদের আসলে আমি এটা একটু দেখাতে চাচ্ছি, যদি হ্যাঁ দেখা যাবে। আমি একটা জিনিস একটু দেখাই, আমি আমার পেশেন্টদের যেটা করি সাধারণত, আচ্ছা, আমরা একটু একটা জিনিস একটু এখানে দেখাতে চাই। দেখা যাক, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে তো না? পোস্ট করি, কথা তো বলতেছে না। আচ্ছা, আমরা যেমন একটা মানে সংক্ষেপে, আমি তো আমাদের শরীরে প্যানক্রিয়াস নামে একটা অঙ্গ আছে, বাংলায় লিখি প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয়। দেখা যাচ্ছে অগ্নাশয়, আমাদের প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় আছে। হ্যাঁ হয়ে গেছে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হাত তো আসছে। তো আমাদের অগ্নাশয় বা প্যানক্রিয়াস আছে। এখন অগ্নাশয়ের মধ্যে আলফা সেল, বিটা সেল এবং আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেল থাকে। তো আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেল আমার জানার দরকার নাই, আলফা সেলও জানার দরকার নাই, আমি বিটা সেলটা নিয়ে আমরা। আচ্ছা, এখন আসি আমরা সেল কি জিনিস, এটা তো সবাই জানি। তো সেল হলো, সেলের মধ্যে আমার মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, যে কোনো সেলে। মাইটোকন্ড্রিয়া আমাদের শরীরের জন্য এটিপি তৈরি করে। ওই এটিপি তৈরি করার জন্য মাইটোকন্ড্রিয়ার গ্লুকোজ দরকার হয়, গ্লুকোজ। তো এই গ্লুকোজ আসলে আমি বাইরে থেকে গ্লুকোজ দিলে হবে না, আমাকে আমি যত খাবার খাচ্ছি, খাবার খাওয়ার পরে আমাদের মুখ থেকে এবং আমাদের স্মল এবং লার্জ ইন্টেস্টাইন পর্যন্ত আমাদের কিছু
হরমোন বা এনজাইম থাকে যেগুলো আমাদের খাবার যা খাই, ভাত, রুটি, চিনি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ যা খাচ্ছি আমি, ওগুলো হজম করতে সাহায্য করে। কারণ ওগুলো হজম হওয়ার পরে গ্লুকোজে পরিণত হয়। কোষের জন্য গ্লুকোজ, আমি ধরলাম আমি সারাদিনে খাওয়ার কারণে আমার শরীরে 20টা গ্লুকোজ তৈরি হলো, যেটা কি যেহেতু হরমোনগুলো আমার এনজাইমগুলো রক্তে থাকে, এই গ্লুকোজটা গিয়ে রক্তে জমা হয়, 20টা গ্লুকোজ রক্তে জমা হচ্ছে। এখন এই যে বিটা সেল, ধরি আমার শরীরে 10টা বিটা সেল আছে, আমি ধরে নিই 10টা, তো 10টা প্রত্যেকটা বিটা সেল যদি 2টা করে ইনসুলিন তৈরি করে, তাহলে আমার শরীরে ইনসুলিন তৈরি হবে 20টা। শোনা যাচ্ছে তো না? আচ্ছা, তো এখন একটা ইনসুলিন, যেহেতু এই যে গ্লুকোজটা তৈরি হচ্ছে আমার কোষের জন্য, আমার কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া যাওয়ার জন্যই গ্লুকোজটা আমি তৈরি করছি। এখন এই একটা ইনসুলিন একটা গ্লুকোজকে রক্ত থেকে কোষে নিয়ে যাবে। এই যে রক্ত থেকে, তাহলে 20টা ইনসুলিন 20টা গ্লুকোজকে রক্ত থেকে কোষে নেবে। এইটাই আমাদের শরীরের একটা নরমাল প্রসিডিউর। কিন্তু ডায়াবেটিস রোগী, আমি এই যে বিটা সেল 10টার হয় 5টা ইনঅ্যাক্টিভ ইনসুলিন তৈরি করে, নতুবা নষ্টই হয়ে যায়, আর 5টা আমার ধরি আমি ঠিক আছে, 5টা ভালো আছে। কারণ 5টা বিটা সেল ভালো থাকলে আমি যেই ডায়াবেটিক রোগী তার ইনসুলিন তৈরি হবে 10টা, কিন্তু আমার লাগবে 20টা ইনসুলিন। আমি কি করব? তাহলে ডায়াবেটিস রোগীর এই 10টা ইনসুলিন গ্লুকোজ 10টাকে নিবে রক্ত থেকে কোষে যাবে 10টা, আর 10টা রক্তে থেকে যাবে। দিস ইজ কল্ড ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস কি? রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। এই গ্লুকোজটা আমি তৈরি করেছিলাম কোষে যাওয়ার জন্য, যেহেতু যেতে পারতেছে না, এখানে গ্লুকোজটা থেকে যাচ্ছে, এই কারণে আমার ডায়াবেটিস হচ্ছে। এই তো আমি জানি যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ তাআলা, আমরা মুসলমান যদি হই বা যে যে ধর্মেরই হই, যা কিছুই তৈরি হয়েছে প্রকৃতি, প্রত্যেকটা জিনিসেরই যে যে জায়গায় ওইখানে থাকলে ঠিক আছে, ওটা ব্যতিক্রম ঘটলে তখন সেখানে একটা কিয়ামত বা একটা সিডর বা একটা আইলা হয়। সিডর আইলার কারণ আমি জানি যে আমরা এই যে আমাদের উপরে ওজোন লেয়ারটা ধ্বংস করে দিচ্ছি, কারণ আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি বা গ্রিন হাউস ইফেক্ট, এগুলোর কারণে ওজোন লেয়ার ধ্বংস করার কারণে আমাদের যে আসমানি বালা, ওগুলো পৃথিবীতে মানে প্রতিনিয়ত আমাদের কিছু কিছু আইলা বিভিন্ন নামে আসছে। তো যাই হোক, এখন শরীরের মধ্যে একটি সিডর বা আইলা হবে, যেহেতু এটা যাওয়ার কথা ছিল কোষে, কিন্তু আছে আমার রক্তে। এখন এ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমি আর্লি ইনসুলিনেশনের জন্যই এটা বলতেছি, আমি যদি স্টার্টিং এ আমি 10টা ইনসুলিন দিই, প্রথম দিকে 10টা ইনসুলিন যদি দিই, তাহলে ও 10টা তৈরি করতেছে, আমি 10টা দিলাম, 10 আর 10 20 হলো, তাহলে 20টা নিয়ে গেল। তাহলে এই ইনসুলিনটা হয় কি, ভালো পাঁচটা খুব খুশি হয়, ওকে আমি হেল্প করতেছি, ও দেখা যাবে নষ্ট পাঁচটা ওকে রীতিমতো পটাইতেছে, ওকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে যে ও ভালো হওয়ার জন্য। তো নষ্ট পাঁচটা দেখা গেল 5টা ভালো আছে আর 4টা বা 3টা ভালো করে ফেলবো, তাহলে 9টা হলো, 5টা 4টা 9টা, তার মানে তার ইনসুলিন তৈরি হবে 18টা। তো 18টা হলে শেষ জীবনে আমি তখন একটা ছোট একটা ট্যাবলেট দিতে পারি ওরাল। কিন্তু আমি যদি স্টার্টিং এ আমি ইনসুলিনটা দিলাম না, এটা যদি, তাহলে আমি ইনসুলিন দিলে লাভটা কি হচ্ছে, বিটা সেলটা হেলদি থাকতেছে, তাকে আমি ডিস্টার্ব করতেছি না। এই কারণে আমি ইনসুলিনটা দেওয়ার কারণে বিটা সেলটা তার আরো নষ্ট যে হয়ে যেত সেটাকে আরো ভালো করে ফেলতেছে। এটা যদি হয়, বিটা সেল হেলদি হয়ে যায়, তাহলে আমার ইনসুলিনের পরিমাণও কিন্তু দেখা যাবে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু প্রচলন আছে দেশে, বলা হয় যে ইনসুলিন এমন একটা জিনিস দিলে ক্যান্সার হয়, মানে ভুল ইয়ে আছে যে একবার শুরু করলে জীবনে আর কোনোদিনও বাদ দেওয়া যায় না। এটা যখন বিটা সেল আমার যদি ভালো ইনসুলিন তৈরি করছে, তখন তো আমার ইনসুলিন লাগবে না, এমন একটা সময় আসবে হয়তো। এখন আমি যদি এটা বাদ দিই, ইনসুলিন না দিয়ে আমি ট্যাবলেট দিলাম স্টার্টিং এ, ট্যাবলেট কি? ট্যাবলেট তো আর ইনসুলিন না। এই ট্যাবলেট কি করে, ওই ভালো পাঁচটাকে ইনসুলিন মানে ও ইনসুলিন তৈরি করার জন্য ওই ভালো পাঁচটা তৈরি করতে পারতেছে কয়টা, 5 দুগুণে 10টা। কিন্তু আমি ট্যাবলেট দিতেছি, প্রথমে একটা দিচ্ছি, হয়তো মেটফর্মিন দিচ্ছি, তারপর আবার লিনাগ্লিপ্টিন দিচ্ছি, বা GLP-1 বা সালফোনিলুরেট দিচ্ছি, এরকম 2 দিন থেকে দিয়ে আমি ওকে প্রেসার দিচ্ছি, তখন ওই নষ্ট পাঁচটা তো নষ্ট হচ্ছে, এবং ভালো যে পাঁচটা ছিল ওই ভালো পাঁচটা আসলে এক সময় এর অনেকগুলো দুর্বল হয়ে যাবে বা নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই কারণেই বিটা সেলগুলো ডিস্ট্রাকশন হয়। এইটা হলো মেইন ব্যাপার, এই জন্যই আমার আর্লি ইনসুলিনেশনটা জরুরি। এটা হলো প্রথম কথা।
মানে তাহলে আমার বিটা সেলটা হেলদি থাকবে, তাকে আমি কোনো ডিস্টার্ব করতেছি না। এটা হলো প্রথম প্রশ্নের অ্যান্সার। এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো লাইফস্টাইল। তো লাইফস্টাইল হলো আসলে সাধারণত আমি এটা বলি, যেটা মানুষকে, আমার যে রোগী যারা থাকে তাদেরকে আমি সবসময় বলি, যারা মুসলমান তারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, যেটা ইসলামে আমাদের আছে। 5 ওয়াক্ত নামাজ যদি পড়ি এবং আমি যদি ইসলামিক মূল্যবোধে আসলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উনি যা বলে গেছেন সেইটা যদি আমি পালন করি, তাহলে আমার মনে হয় ডায়াবেটিস আসলে থাকবে না। আমি ইনসুলিন আইডেন্টিফিকেশন শুরু করব, সাথে যদি আমি এগুলো করতে পারি তাহলে অবশ্যই গুড গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল হবে। তো সেটা কিভাবে? আমি সাধারণত ধরি আমি 5 ওয়াক্ত না, আমি আমার রোগীদের যেটা বলি যে আপনি 3 বেলা না খেয়ে আপনি 6 বেলা খান। যদিও অনেক থিওরি আছে এখন ফেসবুকে বা ইউটিউবে, অনেক মানে কিছু থিওরি আছে, সকালে 12টা পর্যন্ত না খেয়ে থাকবেন, 12টার পরে নাস্তা করবেন, নাস্তা করে কার্বোহাইড্রেট খাবেন না, কম খাবেন। তো যাই হোক, এগুলো যার যার থিওরি, সেটা ব্যাপার না। কিন্তু আমি যেটা বলি সাধারণত যে আপনি 1 বেলা বেশি না খেয়ে 3 বেলা বেশি না খেয়ে আপনি অল্প অল্প বারবার, যেমন আমি যদি ফজরের নামাজ পড়ি, কয়টা বাজছে? ফজরের নামাজ যদি পড়ি 15 মিনিট আছে। আমি যদি ফজরের নামাজ পড়ি তাহলে আমি সংক্ষেপে শেষ করব। ফজরের নামাজ পড়ে আমি সাধারণত বলি যে খাবার খাবো সময় মতো, নিয়মিত এবং পরিমিত। সময় মতো যদি খাই, নিয়মিত মানে আমি রাতের খাবার খাবো, ঘুমানোর অবশ্যই 2 ঘন্টা, নিম্নে 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা আগে খেলে আরো ভালো। আর পরিমিত মানে পরিমাণ, এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে গেছেন এই পরিমাণ করা। আমি পেটের 3 ভাগের 1 ভাগ খাবো, 1 ভাগ খালি রাখবো আর 1 ভাগ পানি খাবো। এটা হাজার হাজার বছর আগে উনি ওনার থেকে বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, নাই এবং আসবেও না, বড় চিকিৎসকও আসবেন না এবং মানুষও আসবেন না এর থেকে মহামানব। তো যাই হোক, তো এইটা ওনার কথা যদি শুনি, এবং ইভেন এই যে পরিমিত ব্যাপারটা, যে আমি রাতে খাবারের পরে সকালে এবং রাতে 2 বেলা হাঁটবো, আমি যেটা ডিসিপ্লিন আসলে আমরা যেটা করবো যে হাঁটা, মানে সকালে এবং হাঁটার নিয়ম আছে। হাঁটার নিয়ম আমি যেটা বলি সাধারণত প্রথম 10 মিনিট 30 মিনিট যদি আমি হাঁটি, প্রথম 10 মিনিট আমি আস্তে আস্তে হাঁটবো, এটাকে বলা হয় ওয়ার্ম আপ। তারপরে 10 মিনিট জোরে জোরে, তারপরে 10 মিনিট আমি আস্তে আস্তে হেঁটে বাসায় চলে আসবো। কিন্তু যদি জিডিএম পেশেন্ট যারা থাকে, যারা গর্ভবতী অবস্থায় যাদের ডায়াবেটিস হয়, তাদেরকে আমরা আসলে জোরে জোরে হাঁটতে নিষেধ করি, তারা আস্তে আস্তেই হাঁটবে, ওই 30 মিনিটই আস্তে আস্তে হাঁটবে। আচ্ছা, এই গেল ফজরের নামাজ শেষ হয় না। এখন ফজরের নামাজ পড়ে আমি যদি আধা ঘন্টা হাঁটলাম, হেঁটে এসে যদি আমি প্রতিদিন যেখানে ফজরের নামাজ হয় 6:45 জামাত হয়, বরিশাল সাধারণত 6:45, আমি যদি নামাজ শেষ হয়ে 6টা, তো 6টার পরে আমি যদি হেঁটে এসে আমি যদি নাস্তা করি, তো প্রতিদিন আমি যদি একই সময়ে আমি আধা ঘন্টা হাঁটলাম, হেঁটে এসে নাস্তা করলাম, তো আমার সময় মতো নাস্তা করা হলো। নামাজ পড়ে আমি হাঁটতে গেলাম, হেঁটে এসে আমি নাস্তা করলাম, নাস্তা সময় মতো করা হলো। তো সময় মতো হলো আমার নিয়মিত, আমি কি বলেছিলাম, রাতের খাবার অবশ্যই রাতে ঘুমানোর অবশ্যই আমার 2 ঘন্টা আগে রাতের খাবার খেতে হবে। তো আমি যদি